Tuan. Dia ada yang minuman dulu bahawa sambal dulu. Rasul sebahagian yang bagaimana? Akan apa yang bagaimana? Kayak dulu kata-katanya. Demikian berdiri maju dan damai. Padang kiri usaha tak bertukar ke lima. Bilkul lima. Satu parti. Kamu itu bertukar. Padang kan baik kamu itu bertukar. Nih, itu dia kamu samaran makhlukam kerja. Samaran rasmi adalah dia makhlukam pula. Ahana pilih tu. Tunang. Ikan, muakat pasti kita buat kartu tunang punya ni kita. Kartu bodak tin pada. Tapi nak kartu tunang. Bisa mami menang bodak tunang. Kartu bodak dia nama. Baik kau bicara kartu kita dia dia lebih paham tu. Berdiri ni kartu mana awal dia awal kali sama. Bagaimana kita bermain ketika jemaah orang dah hayat itu, antara kalian itu dah hayat berkali pada bermain. Wah pada antara kalian itu kan, ini sama. Berkata ini, mengkaji dan bermain ini poin keutara. Begitu ini, mata kita baca cara ini yang itu. Mau kan saya mau kau mabar, kami pasti pasti ibarat lagi. Mau kami yang itu kata-kata. ये कथा की कमी तो थी अभी एक मास का बोलता हम लोग हमें विदेशी थे मैं राष्ट्र निर्माण में ये नो ममा बोबड़ा तो राष्ट्र मात्र का व्यक्ति दिए ममा समान राष्ट्र उड़ा इस्तर पदे तीनों इस्तरा जो कथियवानी में छेद करना दिए छेद कथियवानी है छेद कथियवानी करने का भी राष्ट्र मात्र छेद दिए Mencari macam yang kita gunakan baik. Bilkul mau berdiri nak boleh kau. Macam itu baik ni. Hamaran pasal itu ciri ni. Kalau kita ni plastik, kita ni ciri, kita ni apa ini kita ni siapa ni? Nak ingat nak kalau kita ni kata okey. Kalau okey ABC sama apa itu dua. Video itu pasal yang kita dua kita kata lagi. कथा पूर्ण समय प्रश्न ऐसे आता है जब हमें एक साइड कथा में इंटरेस्ट कथा करते हैं तो हम कहते हैं पता ये कथा भी नहीं आवश्यक इतना करेंगे हम पहन भी यूज़ करते हैं प्रश्न में हम केवल प्रमाण बड़ा कर दी वो बना कर केवल प्रमाण बड़ा अडू के तो प्रश्न केवल हम तो बड़ा प्रश्न केवल इतना हम प्रश्न बड़ा तो केवल नहीं आवश्यक पॉइंट की तरह हम बड़े पहन देते हैं राइट हम भी कथा करने के होना वो तो कितना Deda, misalnya Juli baru sama mereka memang kita kata. Misalnya Juli baru sama. Ada, itu pada. Apa dah? Bapak Rasulullah ini Rasulullah ni ya. Maaf kita nama itu kan sama ni. तो मम्मी एक बड़ा पहले तरह ध्यान दी निदा विषय में से विभागी अगोर प्राप्त सामान उधर मम्मी करता है कि क्या ना समाज का आइडियल वर्ड है ना समाज में कल्पना करना कैरेक्टर की विनाशना विनाशना यहाँ पर संयुक्त पालन है सैमिका बदला यानी यहाँ पालन जो है हम संयुक्त पालन के बड़ा पहले करोगे ना संयुक्त पालन के मुकाबले यहाँ पालन मतलब बना करवा अभ्यास करो तो बड़ा ऐसे करवा सेवा मंडल मूलत प्रोग्राम ನಾವು अन्योन्य संबंधता बिना गतित्व में व्यापार कार्य करने पूरा मोहन करने
අනුව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් සහ අනුගමන අල්වල පාර්ශවයන් සමාගමෙන් සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වේ. ඡේදයේ තියෙන එකයි. ඒ කල්පනා කරන අධ්‍යක්ෂක සතරදී සාමාන්‍ය බැඳීම. අපේ නාම ඔබවිසින් කළ යුතු ඔබ තමයි හැමදාම ප්‍රශ්නපත්‍ර ඔබවිසින් කළ යුතු ප්‍රශ්නය. අපි ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඕනේ වෙලාවට. ඒත් මම මේ කියන්නේ 2020 ජූනි විභාගයේ පළවන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත පාලනයක මූලධර්ම දෙකක් සඳහන්. සංයුක්ත පාලනයක මූලධර්ම දෙකක් සඳහන් කරනවා. එතකොට මම දැන් ඔබට සංයුක්ත පාලන මූලධර්ම දෙකක් දෙන්නේ නැහැ. සංයුක්ත පාලන මූලධර්ම දෙකක් නෙවෙයි කීපයක් වෙනවා. හරි වෙයි කැමති වායි ප්‍රමාණය යෝ අහකට බා හරි අන් දෙකක් කියලා ඒක පොයින්ට් අවුට් කරන්නේ මෙන්න දෙකයි කියන්නේ මම වැඩිපුර දෙනවා හරි සමාජය වෙන දෙන්න කියන්නේ පහන පහල් කරලා හරි අවස්ථාව හරහා අවස්ථාව විතරයි පොඩ වැඩිපුර පොයින්ට් අවුට් දෙන්න බෑ සමාජ ප්‍රශ්න වලදී අපිට දෙකක් ලැබුණා ඉතින් තියෙන්නේ ගොඩක් ඒ නිසා තමයි සංයුක්ත පාලනයක මූලධර්ම දෙකක් හඳුනා දෙන්න පරම ප්‍රශ්නේ ලකුණු දෙකක් සම්පර්ක කරලා දෙන්න. ඒකට අපිට මේනවනේ සතු දෙකයි යන්න ලකුණු දෙකයි. එකයි දෙකයි. ඒක ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ පරම ප්‍රශ්නේ පාරනේ. ඒකට අපි ලකුණු මොනවද කොච්චරද? රයිට්. මේ අනුව සංයුක්ත පාලනයේ මූලධර්ම දෙකක් මොනවද කියන්නේ? උදේ සංයුක්ත පාලනයේ මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවා බැඳීම. ඒ කියන්නේ සංවිධානික ව්‍යාපාරික කල්පනා කරන අධ්‍යක්ෂකවරුන් සේවකයන් සහ අයිතිකරුණක තියෙන අනුමත බැඳීම් තමයි සංයුක්ත පාලනය අතරට වෙලා තියෙන්නේ. මේ අනුව කරුණු දෙකක් මම මේ කරුණු කිව්වා කියනවා නේද? මේ විදිහට සංයුක්ත පාලනයේ මූලධර්ම සංයුක්ත පාලනයේ මූලධර්ම එක කොටස් හිමියන්ට සමානව සැලකීම කොටස් හිමියන්ට සමානව සැලකීම කොටස් හිමියන්ට සමානව සැලකීම දෙක පාර්ශවකරුවන්ගේ ඇල්ම පිළිබඳව සිහියේ තබා ගැනීම පාර්ශවකරුවන් ඇල්ම පිළිබඳව කියන්නේ පාර්ශවකරුවන්ගේ බැඳීම පිළිබඳව සම්බන්ධතාවයේ හරි රයිට් තුන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීම. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීම. කියන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් කියනවනම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා සංවිධානය. උන්ගේ කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීම. හරි? ඒකවල තමයි අපි මේ වාර්තා කරන පුළුවන් මේ සංයුක්ත පාලනයක විශේෂ වැදගත් වූ කරුණු. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය හඳුනා ගැනීම. හතර සදාචාරාත්මක හැසිරීම සදාචාරාත්මක හැසිරීම පහ විවිධ බව විවිධ බව
සංයුක්ත පාලනය සඳහා යහපත් පරිත්‍යාග අඩංගු සංග්‍රහයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ භූමිකාව පිළිබඳව අඩංගු කර ඇති මඟ පෙන්වීම් තුනක් සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි අපි කරන්නේ. ව්‍යාපාරයේ අනිවාර්යම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ වගකීමක් තියෙනවා. ඒ ඕගේ වගකීම අනුව තමයි ව්‍යාපාරයේ උදේ ඉදිරියෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට ඔවුන්ගේ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරය සම්බන්ධව අපි අහනවා කාර්යභාරය කෙසේද කියලා. අපි ඒ සඳහා සඳහන් කරමු. අපි අහනවා කරුණු තුන අපි කියන්න එක මෙවැනි අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය කියලා එක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය කියලා කියන්න අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නිතිපතා රැස්වීම නියුතු අතර ඔවුන්ගේ වගකීම් පරදායි ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා security අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ විසින් ව්‍යාපාරයේ මෙහෙයුම් කටයුතු පරදායි පවත්වාගෙන යෑම සිදු කර යුතුයි. පරදායි පවත්වාගෙන යාම සිදු කර යුතුයි.
ප්‍රමාණවත් බුද්ධිමත් සහ දැනුමක් ඇති පුද්ගලයන් මණ්ඩලයේ තුල සිටින බව අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහතික කළ යුතුය. අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහතික කළ යුතුය. අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නම අධ්‍යක්ෂකවරුන් පත් කර ගැනීමේදී විධිමත් හා විනිවිද භාවයක් තුලින් ක්‍රියා කරන බව පෙන්වා දීම සියලු අධ්‍යක්ෂකවරු නැවත තේරීම් පත්වීම සඳහා නියමිත වේලාවට ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර සෑම වසර 3කට පසු ඉදිරිපත් විය යුතුය. කියන්නේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සම්පූර්ණ කර ගැනීමේදී ඒවා වසර 3ක් තුළදී අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඒකේ කාර්යභාර කරන්න ඕනේ. පත් කර ගැනීමේදී නව අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ කල්පනා කරන පත් කර ගැනීමේදී ඒවායේ විවිධ භාගයක් සහ විශ්වාසභාවයක් තියෙනවා. මොකද මේක ව්‍යාපාරයක් වලදී විවිධ භාගයක් නැත්නම් හරි ඒක ව්‍යාපාරයේ කොටස් කරවන්න යම් ආකාරයකට බලපාන විශ්වාසයෙන් කියන්නේ තහවුරු කරගන්න බැහැ. ව්‍යාපාරයේ කොටස් කරවන්නට විශ්වාසය තහවුරු කරනවා. ඒ විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න කොටස් කරවන්න නව කොටස් කරවන්න යන ආකාරයට යන අනිත් අය මේ ව්‍යාපාරයට එකතු නැත්නම් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය ඥානකට බැලුවොත් මේ ව්‍යාපාරයට ලොකු කඩාවැටීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ව්‍යාපාරයේ පරිපාලන කටයුතු ඉඳලා පැහැදිලිවම පවත්වාගෙන බව කොටස් කරවන්න මනාව දැනෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මෙහිදී භාවිතා කරන්නේ අපිට සම්මුත පාලනයක් භාවිතා කරන මූලික හේතුවත් ඒක. ව්‍යාපාර කළමනාකරන සේවකයන් සහ අධ්‍යක්ෂකවරුන් අතර පවතින
භාවනාවේ වැඩිම හරි පැහැදිලි භාවයක් විවිධ භාවයක් පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන් නම් ව්‍යාපාරයේ කොටස් කරුවන්ට දන්නවා තමුන් ආයෝජනය කරන එක පරදායිතාවයක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඒ පරදායිතාවය ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විශ්වාසී විඥාන වල සංයුක්ත පාලනයක් අනිවාර්යයෙන් ව්‍යාපාරයක වත්වාගෙන යනවා. ඒ සංයුක්ත පාලනයේ අවශ්‍ය කරනා වූ ව්‍යාපාර ක්‍රියාවන් මොනවද කියන එක තමයි මම ඔය කොටස් වලින් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. සංයුක්ත පාලනය කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාර කරනවා වූ ඒ ව්‍යාපාර බැඳීම් කියන කලමනාකරන අධ්‍යක්ෂකවරු පරිපාලන සේවක නාය සිල්නා කර ඒකට ව්‍යාපාරය කරන අන්‍යෝන්‍ය බැඳීම් ආත්මාවකින් තමයි මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය වැඩ කරනවා. හරිද? මේ පාලනයේ ක්‍රියාවලිය වැඩ කරනවා. අපි යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න වලට මම එනකොට මුලින් කිව්වා වගේ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ ගොඩාක් තේිදී මම කෙලින්ම ප්‍රශ්නේ මූලාශ්‍රයේ කියලා ඒක වැදගත්කම අරගෙන ඒක ගැනයි මම ගොඩක් කතා කරන්න හදාගන්නේ. සමහරව කියවන්නේ වෙයි. බලමු මේ දෙවන ප්‍රශ්නේ. විද්‍යුත් උපකරණ ආයතන. විද්‍යුත් උපකරණ ආයතනය විකිනේ නිරතව සිටින සීමා සහිත ඇල්ෆා පෞද්ගලිකම සමාගම ගණකාධිකාරීන් සමග ගණකාධිකාරියා උපදී ප්‍රධාන වශයෙන් COVID-19 වසංගතය නිසා පසුගිය කාර්තු දෙකේ සැලකිය යුතු අලාභයක් දැරීමට ව්‍යාපාර සිදුවේ. යන්න මේ කතාව කියන්නේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන ගියා. ව්‍යාපාරයේ පවත්වාගෙන යනකොට කොවිඩ් වසංගතය නිසා ව්‍යාපාරයේ මූලයෙන් ඇලෙන්නේ. ඒක ඔබ දන්නේ මේ යෝග කර්මාන්තාරාව යෝග නිෂ්පාදනය කරන තම යෝග නිෂ්පාදනය කරනවා කියනවා. එතකොට එතනදී ඒකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිෂ්පාදනය යන්නේ. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදනය පටන් ගන්නත් කිවිලා එතනක් ගැටලුව. තමයි කොවිඩ් වසංගතය නිසා ව්‍යාපාරයේ දැඩි බලපෑමක් ඇති වුණා. එහෙම ඇතිවුණාම ව්‍යාපාරය තුළ අභ්‍යන්තර පාලනය, බාහිර පාලනය බොහෝ විදිහට සිදුවේ. ඒ නිසා ව්‍යාපාර පදනමදී හදාගන්න. සමාන ව්‍යාපාර ඉතිරි මතයන්නම් තත්ත්වෙට පත් වෙනවා. බැංකු ණය දෙනවා, වාහනෝනේ, ව්‍යාපාර නඩත්තු, ගොඩනැගිලි නඩත්තු කරනෝනේ. බොහෝ දේවල් තියෙනවා. ඒකට මේ සම්බන්ධව ඒ කොවිඩ් වසංගතය ඇතුළත මේ හානිකාරක තත්ත්වය නිසා ව්‍යාපාරයේ ඇල්ෆා නිමස ඇල්ෆා පෞද්ගලික සමාගම අපේ නාන ප්‍රශ්න සීමා සහිත ඇල්ෆා පෞද්ගලික සමාගම මුහුණදී බාහිර අවදානම් තුනක් අභ්‍යන්තර අවදානම් තුනක් දෙකක් සඳහන් කරනවා. මොකට ගොඩක් දීලා බාහිර අවදානම් කිව්වා. අභ්‍යන්තර අවදානම් කොහොම මොකට ගොඩක් දීලා. ඔබ ඒක දෙන්නේ. එතකොට අපි පොයින්ට් අවුට් කරලා යාදන්න බාහිර අවදානම් මොනවද? අභ්‍යන්තර අවදානම් මොනවද? එයානේ මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා ඇතිවුණ කරදරේ මත බාහිර අවදානම් මොනවද? පිට බාහිර අවදානම් මොනවද? ඒක අභ්‍යන්තර අවදානම්. right. අපි සඳහන් කරන මේ විදිහට පිළියන්න අපි ඔකට මම අනිසින් කියන මේ පාඩකට පරිච්ඡේදය. මෙන්න මෙතන තමයි මේ කතාව යන්නේ. යන්න අවදානම් කල්පනාකරණය ආකෘති රාම අවදානම් කල්පනාකරණ ආකෘති රාම මේක පොඩු කරගන්න මේ අපි ලියන එක අපේ වාක්‍යයේ අපි
කියනවා දැන් ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. මොකක්ද? බාහිර අවධාන. බාහිර අවධාන. මොනවද බාහිර අවධාන? අපි ඉතින් ලියනවා. right. එතනියා. පොලි අනුපාතය වෙනස් වෙනවා. පොලි අනුපාතය වෙනස් වීම. පොලි අනුපාතය වෙනස් වීම. පොලි අනුපාතය වෙනස් වීම. ඇත්තටම කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා සමහර ආයතන වල බැංකුවල පොලි අනුපාතය වෙනස් වුණා. විවිධ දේවල් සිදු වෙනවා. ඒක පොලි අනුපාතය බාහිර බැංකු බාහිර පාර්ශ්වයේ බැංකු ව්‍යාපාර කරන තියෙන බාහිර පාර්ශ්වය පොලි අනුපාතය වුණා. ඒක සිදු වෙනවා පුළුවන්. එක් ව්‍යාපාර පාර්ශ්ව වල බක්කු හේතුවල පොලි අනුපාතය වෙනස් වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි උද්දමන අනුපාතය වෙනස් වීම. උද්දමන අනුපාතය වෙනස් වීම. විනිමය අනුපාතය වෙනස් වීම. දැන් කියන ආයතනය සීමා හේතුවෙන් පරිභෝජන ඉල්ලුම සහ පරිභෝජන ඉල්ලුම සපුරා වීමට බාණ්ඩ නොලැබී සපුරා වීම බාණ්ඩ නොලැබී බදරන ඔබේ ලොකම කිරිපිටි නෑ කිරිපිටි ගෙන්නාගෙන ඉන්නේ අමාරුතාවයක් නේ. වෙබදු ප්‍රශ්නේ වයින්නා ඒ කිරිපිටි වල ඉරණම්මන ඒ ආයතන සුදානම් වුණා. රජයේ වල අනුමැතිය සමහර අවස්ථාවලදී කටයුතු ප්‍රමාණ වුණේ නෑ. අන්තිමට කිරිපිටි ගෙන්නාගෙන ඉන්නේ හැකියාව ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒකෝට කිරිපිටි දවාගෙන පාරිභෝගිකයන් නැහැ. ප්‍රශ්න අදක් තියෙනවා. සීල ප්‍රශ්න, කිරිපිටි ප්‍රශ්න, සාහාර ප්‍රශ්න. අදක් තියෙනවා. ඊළඟ කියන ආනයනය සීමා හේතුවෙන් වල ඉතිරියන වලින් යන කයි තුනක් කරතුවල පහලියන ව්‍යාපාරය පවතින කර්මාන්තය තුළ නව බද්දක් හඳුන්වා දී රජයේ උදාහරණ නම් විවිධ ආකාර පොදුවලින් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට කොවිඩ් අවදානම් නිසා පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස්. කොවිඩ් අවදානම් නිසා පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස්. ඔබේ දන්නා කොවිඩ් අවදානම් නිසා පාරිභෝගික ජීවන රටාව වෙනස්. ඒ කියන්නේ කොවිඩ් අවදානම් නිසා පාරිභෝගිකයන්ගේ ජීවන රටාව වෙනස්. ඒ ආහාර ලබා ගැනීම වෙන පාසාරයක් තිබ්බා. ඒකට සමාන අයද ඒවා මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නාමේ කටිය සමාන වදා කරන්න ගත්තා. සමාන කිරිපිටි නිසා ඒ කිරිපිටියේ ස්වරූපය ආකාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ සමාන අයකට ගන්න ඔබේ ඉස්සාව. ඒ කටිය ජීවන රටාව වෙනස්. අපි නොදන්නව ඕන ජීවන රටාව උද්ගලයන්ගේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔබට ඒක ඔබේ පරිසරයේම දකින්නට පුළුවන්. රයිට්. තව එකක් කියනවා නම් බාහිර සාධකවලින් යන රජයේ දැඩි නීති පැනවීම. රජයේ දැඩි නීති පැනවීම.
හඳුන්වා දීම නිසා පවත්නා නිෂ්පාදන ජල්පැණි කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් සතුව වාර්තාකරන නව තාක්ෂණය ආපුවාම ඒ නව තාක්ෂණයේ මත පරණ ක්‍රම ඇතිවෙනවා. බාහිර සාධක ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරයට තවත් ව්‍යාපාර ABC AB ව්යාපාරයක් තියෙනවා කියන්නේ එක් ව්‍යාපාරයක් නම් නිෂ්පාදනයක් කරනවා ඒ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරියම B ව්‍යාපාරය කරන නව තාක්ෂණය. එතකොට ඒ බාහිර සාධකයක් නව තාක්ෂණය යොදා ගන්න. එතනදී අර පරණ ක්‍රමයට සිදු කිරීමේ ඇති වෙන ව්‍යාපෘති ඒ කියන්නේ නව තාක්ෂණ නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා පරණ තාක්ෂණ නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. එතකොට ඒවා අයින් කරලා බලපෑ. ඒවා බාහිර සාධක. අභ්‍යන්තර සාධක කියලා කියන්නේ වඩා වෙනස්. කියන්නේ අභ්‍යන්තර සාධක. අභ්‍යන්තර සාධක යන්න එක සේවකයන් රාජකාරී සඳහා වාර්තා නොකිරීම එක රාජකාරී සඳහා පැමිණීමේ අපහසුතාවය තිබෙන කොවිඩ් ප්‍රසංගතයත් එතකොට වාර්තා නොකිරීමට සිද්ධ ඒක අපරිමාණය සිද්ධ වුණා ව්‍යාපාරවල තුළ සේවකයන් වාර්තා කිරීමට නොහැකිතාවය. ඒකට ව්‍යාපාර පිළිවෙලට ඒක බාහිර බලතල. ඒ කියන්නේ සේවකයන්ගේ පැමිණීම අඩු වුණාම අභ්‍යන්තරයේ සිදුවෙන කාර්යභාරය වෙනස් වෙනවා. ඒක අභ්‍යන්තර බලපෑමක් සිදු වෙනවා. රයිට්? යන්න COVID-19 හේතුවෙන් ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්වා තිබේ. ව්‍යාපාර කටයුතු නවත්වා තිබේ. නිෂ්පාදනය සඳහා සැපයුම් හිඟවීම. නිෂ්පාදනය සඳහා සැපයුම් හිඟවීම. ඒ කියන්නේ ආයතනය තුළ නිෂ්පාදනය කරන ඒවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම කොයිද සංකේත ප්‍රවාහන කටයුතු වල උදාර කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය ප්‍රමාණයට කිරි කියන්නේ ලෝකෙට මිලියෝන යෝග හදන්න උත්සාහ කරලා වැඩක් නැහැ කිරි නෑ. ඒතර කිරි සපයවන්න බෑ. දැන් කිරි එන්නේ නෑ. ආයතන කර්මාවසාර. ඒතකොට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක අභ්‍යන්තර සාධක කරන නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන වශයෙන් බලනවා. ඒකයි කියවෙන්නේ නිෂ්පාදනය සඳහා සැපයුම් හිඟවීම කියලා කිව්වේ ඒක. යන වශයෙන් සම්පත් සීමිත වීම හේතු වෙන්නේ. සම්පත් සීමිත වීම හේතු වෙන්නේ. පරිභෝජන සම්පත් සීමිත වීම හේතු වෙන්නේ. පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉදිරි සපුරාගීමට නොහැකි වීම. පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉදිරියෙන් සපුරාගීමට නොහැකි වීම. පාරිභෝගිකයන්ගේ
පාරිභෝගික බලාපොරොත්තු දේ සපයන්න බෑ සම්පත්ති කිව්වේ. නේ? ඒකට පැහැදිලිවම සම්පත් ඉදුණා කුරියන්ට පොර ඉදුණා කුරිය නිෂ්පාදනය කරන දැන් ලබා දෙන දේවල් අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ සම්පත් ඉදුණා පාරිභෝගික ප්‍රශ්නයක්. පාරිභෝගික අවශ්‍ය සතුන් සපයන්න බැරි වෙනවා. හරි. එතකොට අපි හිතමු බියර් නිෂ්පාදනය කරනවා. බියර් නිෂ්පාදනය කරන්නේ හාල්. ඒ නිෂ්පාදිතා අවශ්‍යම හාල් ඉගුණා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාණිකව අඩු වෙනවා. පාරිභෝගිකයන් ඉන්නවනේ ඒක සපයන්න බැහැ. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. රයිට්. ඊට පස්සේ ආදායම සහ ලාභය පහත වෙන්නේ. මේ අභ්‍යන්තර වේ සාධකයේ ආදායම සහ ලාභය පහත වෙන්නේ. පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සංවර්ධන සපුරා ගැනීමට ආයතනයේ ඇති නොහැකිය. Juli masih pagi ini kata karena ini kata kerja di dewan pasti ini pak, di dewan pasti ini kata apa, jika kata apa, dengan itu kata apa, right? Tunggu pasti ya, apa yang ada? Mulai turut-turut පරිශීලකයන් හට එම තොරතුරු සාධාරණ අන්දමට නිවැරදිව සහ නිසි ආකාරයට පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කර ඇති බවට විශ්වාසයක් ගොඩනැගීම සඳහා සහතික වීම පාරමාර්ථය කටයුතු කරනු ලබයි. මම කෙටි කියන මේ වචන වලින් මේ මුල්ලේ තොරතුරු පිළිබඳ වාර්තාකරණය කිරීමේදී ව්‍යාපාරය තුළ ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගීම සඳහා මුල්ලේ වාර්තාකරණය සම්බන්ධව ක්‍රියාකලාපය පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියන කතාව කියනවා. ඒ කතාව නම් මූලික ආධාරය වන්නේ වාර්තාකරණ තුනකදී සම්බන්ධතාවය බලන්න ප්‍රශ්න දෙකයි ආවේ. සහතික වීමේ කාර්යමාලය සඳහා සම්බන්ධව පාර්ශ්ව තුනේ සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කරා. බලන්න මම තාත්තට දෙකක් මේක තියෙනවා වෘත්තිකයයි. Waktu පාර්ශ්ව වග කිව යුතු පාර්ශ්ව
अपेक्षित परिशीलकया अपेक्षित परिशीलकया මෙන්න මේ පාර්ශ්ව තුනනේ වැදගත් වෙන්නේ. වෘත්ති කියන්නේ කවුද? මේ බහුවිධ පාර්ශ්ව කියන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරයේ පවතින සිහිනා වූ කල්පනා කරන තමයි අපි මේ බහුවිධ පාර්ශ්ව. යාළුවා තමයි මේ ව්‍යාපාර වෘත්ති හදා අධ්‍යක්ෂකමයි. right? අධ්‍යක්ෂකමන්නේ බහුවිධ පාර්ශ්වය වගකීමේ වැඩ කරලා කියනවා කියලා වෘත්තිකය විමර්ශනය කරනවා. ඔඩිටර් කාර්යය මේ ව්‍යාපාරය තුළ වගකීම් පාර්ශ්වයේ වගකීමේ වෘත්තිය කියලා මේ කියනවා කියලා කියනවා. වගකීමේ පාර්ශ්වයේ මේ කාර්යය හරියට මුල්‍යමාතාවනේ නිවැරදිව සකස් කරලා තියෙනවා නම් ඒ නිවැරදිව एक परिप्रेक्ष्य परिशीलनයට ලබා දීමට සැලසුම් කරනවා. මේ කොටස් හතර. ඔබ තමයි මූලික තුනේ. වෘත්තිකයා වගකීම් විභාගකරුවන් විසින් වෘත්තිකයාට වගකීම මුල්‍ය වාර්තා කරන්නේ පිළිබඳව කරුණු නිශ්චිත කරලා තියෙනවා කියලා බලන්න වෘත්තිකයට බාර කරනවා. වෘත්තිකයා නිශ්චිත කර ඇති බවට අක්ෂේප කරනවා නැති කරානම් ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා ව්‍යාපාරයේ වගකීම් අපේක්ෂිත මේ පරිශීලනය. එතකොට න්යාය ආයෝගික ක්‍රියාපටි සිද්ධ කරනවා. ව්‍යාපාර ආයෝගික ක්‍රියාපටි සිද්ධ කරගෙන ගයින්නේ right. අපි මහා ලක්ෂණේ හරි සරල ප්‍රශ්නයක්. ආරවා සහතික වීමේ කාර්යභාර සම්බන්ධ පාර්ශ්ව තුන සම්බන්ධ පැහැදිලි කරලා වෙන සම්බන්ධතාවය ඔබේ ස්ථාන කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ඒකට අදාළව පැහැදිලි යන SLIS A E 300 සංයෝජිත මගින් අවශ්‍ය කරන සහතික වීම කාර්යභාරය අංශය පහතින් සඳහන් වේ. යන පරිච්ඡේදයේ වගකීම් පාර්ශවය මෙහිම සිදුවීම වූ परिशीलकीय प्रयोजन सदहा अदाल तोरतुरु अदाल तोरतुरु සැපයීම සිදු කරන අතර
Wabidul Pacho Tawargi Wabidul Pacho Tawargi Nivelin Turturu Kutagi Nivelin Turturu Lavakima Urtikia Simpali कुशलता के मत दबावनाद तोरुकुरुर अनु अपेक्षित परिशीलन क्या निवेदित निर्माण बराबरोसी होंगे आयोजन फलदायिका सदा ये कथांजलि देदास अर्षिदास और विश्व वेदास विश्व विभाग प्रश्नपत्रे अंतर्गत प्रश्नवर सुनावे मैंने खातर भी प्रश्न बेवा याद और इंडोर लगा Nana yang mahu semua harus sarai dan orang isi walau dari masyarakat dari masyarakat jauh masyarakat aku bilang yang juga kemana berarti kemana tenang tetap tapi hampir pasti yang pasti kecil masalah वर्तमान व्यापारी आयतने मट्टमें सह तनितनिव विगणय मट्टमें स्थापित कर युतु सैम तनितनि विगणन कार्यभारय सदः कार्यभारय अंडार सामाजिक अंशे उच्चकल नद वैद समालोचने नंदला yang juga negara muslim yang malu-malunya dan itu dia adalah yang terus apa ini sahabat samalunya karena dia malu itu kira mikir बोशिन करेंगे तत्वान बादली को होने में मूलिकांग तुरंत संधान बड़ा वो मीरा मीरा संधाने तत्वान में मूलिकांग के बड़ा बड़ा मना को क्या कहने
කීපයක් කියනවා ප්‍රශ්න අපි අහන්න අපි දුරට වැඩි පොඩ්ඩක් යාමු මේ විදිහට තත්ත්වමාන පද්ධතික මූලිකාංග හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තත්ත්වමාන පද්ධතියක මූලිකාංග ආයතනයේ තුල ගුණාත්මක භාවයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආයතනයේ තුල ගුණාත්මක භාවයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා ආයතනයේ තුල ගුණාත්මක භාවයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා नायकत्वे वक्ति नायकत्वे वक्ति ठीक है आर्थिक व्यापारिक तत्वपाल व्यापार तत्वपाल पालनीकरण याम सदा व्यापारी तत्वपाल एक व्यापारी सदा नायकत्व अवश्य प्रधान कारण व्यापारी नायकत्व देवी का सेवादायक संबंधतावे पिलिबंधव सह अखंड पवत्वाගෙන යන सेवादायक संबंधतावය පිළිගැනීම සහ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම इधर तुम्हें मानव संपदा इधर अपने मानव संपदा लेकिन आत्मावी युक्ति लेकिन अधीक्षणीयता नियम ये सियाला तत्ववाद करते පැවතිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ තත්ත්වපාල පද්ධතියක මෙන්න මේ මූලික ගුණාංග ටික තියෙනවා. ව්‍යාපාරික ඒ පොලිටිකල් කන්ට්‍රෝලින් එක තත්ත්වපාලනය පිළිබඳ මූලික මෙන්න මේ ගුණාංග තියෙනවා. ඒ ගුණාංග තුනක් වල ගොඩාක් විතර තියෙනවා. සමානවට ඊට වඩා සම්බන්ධවම දීලා තියෙනවා සටහන්. රයිට්. ඊට පස්සේ කියනවා කාර්යභාරයේ බෙදවනු ලබන කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් විසින් ඉටු කරනු ලබන වැඩ සමාලෝචනය තීරම යටතේ අනිවාර්යමාය මත ඇතුළත් කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම්
දෙක. ව්‍යාපාර දෙක. ඒ කියන්නේ සමාලෝචනයේදී සලකා බැලීම හැකි ව්‍යාපාර. ඒක නේද? දැන් සමාලෝචනයේදී සලකා බැලිය යුතු ක්‍රියාකාරකම් සලකා බැලිය යුතු ක්‍රියාකාරකම් සලකා බැලිය යුතු ක්‍රියාකාරකම් एक मूर्तीय प्रमितींට අනුකූලව අදාළ නෛතික හා නියාමන අවශ්‍යතාවයන් අනුව වැඩ කටයුතු කර තිබේද ඒ කියන්නේ मूर्तीय प्रवृत्तिයට අනුකූල විගණනාවේ බලනවා වෘත්තිකයා එම ආයතනයේ ඉදුම් කරන කටයුතු සම්බන්ධව මුල්‍ය වාතාවරණයේ කටයුතු සම්බන්ධව අදාළ ප්‍රවෘත්ති වලට අනුකූලව අදාළ ප්‍රවෘත්ති කියනවා ඒ ප්‍රවෘත්තියට අනුකූලව මේ මානවාද සිද්ධ කරලා තියෙනවා කියලා වෘත්තිකයා බලනවා. ඒක වෘත්තියේ කාර්යය. ඒක ඉන්නෝනේ එහෙමනේ. මේ ඒ කියන්නේ සමාලෝචනයේදී අපේ කට්ටි කල්පනාකරණය ආඛ්‍යා ඒ සමග වෘත්තිකයා විගණන කතා කරලා සාකච්ඡා කරනවා සමාන විගණන කරන මොන ප්‍රවෘත්තියකටදී සිද්ධ වෙලා තියෙන කියලා එක්ස්ට්‍රාවෙන්වත් කරා. දෙක වැඩිදුර සලකා බැලීම සඳහා වැදගත් කරුණු මතු කර තිබේද වැඩිදුර සලකා බැලීම සඳහා වැදගත් කරුණු මතු කර තිබේ. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ වල අතරකට පවතිනා යන වැදගත් කරුණු ඒවා මතු කරලා දිනන ව්‍යාපාරය ලෙවන්තාන්නේ ව්‍යවස්ථාන නැතිවම වැදගත් කරුණු ඒවා පිළිබඳව සමාලෝචනය කරනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ යන උචිත උපදේශන ලැබී ඇද්ද සහ එහි ප්‍රතිඵලයන් ලෙස නිගමනයන් වේදනාගත කර ක්‍රියාවනි වේදනාගත කර ක්‍රියාත්මක නිවේදයන් වේදනාගත කර ක්‍රියාත්මක නිවේදයන් පැහැදිලිව වේදනාගත කර තිබීම නිවේදයන් සාධනය ඒ සමාලෝචනයේදී විතරක් කියන්නේ අවස්ථාවක ඉදුම් කරන පැහැදිලිව වේදනාගත කර තියෙනවා. තියෙනවද මේ ආයතනයේ තුල විගණන කෝෂයෙන් පරීක්ෂා කරනවා. ඊපස්සේ කාර්යමාලයේ ක්‍රියාපටිපාටිය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම කාර්යමාලයේ ක්‍රියාපටිපාටිය අරමුණු සාක්ෂාත් කරගෙන තිබේද නැද්ද යන සමාලෝචනය කිරීම.
ඊපස්සේ ඉස්සෙල්ලා ගාන ප්‍රශ්න පත්‍රේ යෝනි මාර්ග ප්‍රශ්න පත්‍රේ